question. ओके, लेट्स स्टार्ट द अनालिसिस ऑफ द क्विज. तर तुम्हाला क्विज टाकलेली होती, त्याच्यात तुम्ही सॉल्व्ह केलेले असतील काही क्वेश्चनला प्रॉब्लेम आले असेल किंवा काही डिफिकल्टीज असतील तर आपण याच्यामध्ये बघू. तर प्रिव्हियस लेक्चर आपण पॅथॉलॉजीचे जवळजवळ 6 ते 7 लेक्चर कव्हर केले होते, त्याच्यावरतीच तुम्हाला हे क्वेश्चन टाकलेले आहेत. ओके, ओनली those lecture have been completed on this topic. This quiz is given. Okay, let's start the analysis of the quiz. So in this first question is a five kingdom classification is given by which scientist? That is a Whitaker. Okay, Whitaker is a scientist. First classify the uh, five kingdom classification of the all living organisms. He classified the living organism into Monera, Chromista, then plant, fungi, and animals. Okay, means he before that in 1969 च्या पहिले काय झालं होतं, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे याच्यामध्ये ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते 3 क्लासमध्ये डिवाइड केलेले होते. ओके, प्रोकॅरियोट, प्लांट अँड animals. But after classification of Whitaker, that is five kingdom classification, he separately classify the chromista or chromistan animals, and also separate save the separate classification on the fungi. Okay, this is the correct answer. The next one is the nutrition of fungi is majorly from the absorptive. Okay, the mode of nutrition of the fungi is measured in the form of absorptive, and photosynthesis or phagocytosis doesn't happen in a fungus. Phagocytosis generally happen in a protozoan animals. The next one is a cell wall of fungi made up of from, that is chitin or cellulose. Both are present in a cell wall of the fungus. Okay, generally majority of the fungus have the chitin in their cell wall, but some fungi like Mycota that have also little amount of cellulose in their cell wall. That's why we can say the cellulose or chitin present in the सेल वॉल ऑफ द फंजाय. तर इथं दोघंही ऑप्शन दिलेले आहेत, तर आपण म्हणू शकतो दोघंही करेक्ट आहेत. बट वेन यू गॉट चायटिन इन दॅट केस यू हॅव टू क्लिक दॅट answer. Okay, the next one is a digest is a common ancestor for all advanced living organisms. Okay, this is a we know that the theory of evolution, according to that the prokaryote is a all all for a common ancestor for the living organisms. Okay, all the living organisms derive from the prokaryotes, means they are the prototypes for the all living organisms. The next one is the size of fungi generally larger than. Okay, question that is all correct question, correct answer is all the above. Means here the viruses are smaller, bacteria also smaller, or cyanobacteria, that is blue green algae, this one is also smaller than in from the fungi. Okay, point of from the point of view of the fungi, these all are the smaller. The study of fungi is called as mycology. Okay, this is a correct answer. The next one is a fungi are photosynthetic. That is true or false sentence? That is false sentence, because fungi doesn't have any pigment system or any chlorophyll pigments that carried out the photosynthesis. They lack the system of photosynthesis. Okay. Then the next one is a fungi are dash in nature. They are heterotrophic in nature. Okay, means fungi totally depend on autotrophs or प्रायमरी प्रोड्युसर्स जे आहेत त्या प्रायमरी प्रोड्युसर वरती डिपेंड असतात फंजाय. जसे ॲनिमल्स पण याच्यावरती डिपेंड असतात, तसंही ऑटोट्रोप्सवर डिपेंड असतात, तसं फंजाय ऑल्सो डिपेंड ऑन autotrophs. Okay, that's why they are the heterotrophs, because they derive energy from the other
organisms. Okay. Next one is a digest is a reproductive unit of fungi. Here is a spore is a reproductive unit of the fungi. Okay, spore, we know that the spore, particular spore carries a uh, one cell organelle. Okay, or one, we can say the one single cell unit that reproduce the uh, filamentous structure of the fungus. Okay, that is a single reproductive unit of the fungi. Next one is a group of hyphae is called, that is mycelium. Okay, single mycelium, uh, single hypha असते, ती filamentous असते. Then that group of all mycelium, group of all hypha, we call it a mycelium. And then my group of mycelium we call it a thallus. Okay. Then next one is a diadex is a single filamentous tubular structure in a fungi. Okay, it is a hyphae. That is, hyphae is a single filamentous tubular structure in a fungi. Then next one is a fungi is eukaryotic organism. Okay, means they are eukaryotic in nature. They carries a well developed nucleus or well developed cell organelles, different organelles present in a cell of the fungi. Okay. Then next one is a habitation of fungi is in form of saprophytic, symbionts, parasitic, means all the habitation found in the fungi. Okay, that's why we can say the all the options are correct. Means saprophytic, they live on a dead organic matter. All the fungi, means many fungi, maximum number of fungi live on a dead organic matter. And then they also symbiotically live with the plants roots. Okay. And then also symbiotic association मध्ये आपल्याला माहिती आहे की mycorrhiza or lichens are the symbiotic association of the fungi. They also parasitic, means they shows the parasitic relationship with the many plants. The next one is a sporangium is born on a sporangiophore. Okay. तर तुम्हाला एक फिगर काढून दाखवलं होतं. त्या फिगर मध्ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर असतं, ट्युब्युलर स्ट्रक्चर असतं, दॅट हायपी कॉल्ड ॲट एज, ज्याच्यावरती स्पोरेंजियम बोर्न होते, मीन्स स्पोरेंजियम अटॅच असते, त्याला आपण काय म्हणतो, स्पोरेंजिओफोर म्हणतो. ठीक आहे. मीन्स कोनिडियम असेल तर कोनिडियमला जे जॉईंट असेल तर त्याला आपण कोनिडिओफोर म्हणतो. ठीक आहे. असे डिफरंट नेम्स आहेत त्याचे. The next one is a dash parasite can't grow on artificial medium. That is a obligate parasite can't grow on a artificial medium. Means they are living on a living host. Okay, they require the living tissue for the growth of their. Okay, 1 minute. Next one is a digest live on a dead organic matter. We previously discussed that is saprophyte are the live on a dead organic matter. Means saprophytes are the fungi generally that live on a dead tissues or derive the nutrition from the dead material. Okay, all the alternaria or polytrichum or many soil fungi carried out the saprophytic behavior. Then next one is for degradation of substrate, fungi secretes the enzymes. Okay, भरपूर वेळा सांगितलंय तुम्हाला, fungi secretes the different enzyme for the degradation of the substrate. Means that degrade the cell wall component or different protoplast of the cell, uh, or killing of the nucleus or many organelles by using different enzymes. Okay, according to their substrate they secrete that corresponding enzyme. Means when they affect the lignin, that in case of substrate is lignin, they secrete the ligninase enzyme or may secrete the different proteinase enzymes. Okay. And then next one is the biotrophs are the biotrophs मध्ये कोणते कोणते एक्झाम्पल आहेत, पावडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू आर द बायोट्रोप पॅथोजन. मीन्स दे आर द ऑब्लिगेट बायोट्रोप्स आहेत. ओके. तर ते why they are the biotrophs,
because they live only on the living host. They can't live on without the host. That's why we say the biotrophs. Okay. Next one is a aseptate mycelium is also known as enocytic mycelium. Okay, that is a synonymical name of the aseptate mycelium, that is coenocytic mycelium. The next one is a when cross walls present in mycelium, we call it septate mycelium. जेव्हा mycelium मध्ये क्रॉस वॉल्स प्रेझेंट असतात त्यावेळेस पर्टिक्युलरली सेल प्रोटोप्लास्टिक लिमिटेशन होतं, त्यामुळे ते क्रॉस वॉल्स जे फॉर्म झालेले असतात त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो ती मायसिलियम काय आहे, ही सेप्टेट मायसिलियम आहे. ठीक आहे. Then next one is a when thallus of fungi remain outside the host, we call it a ectotropic or ectophytic mycelium. Okay, let's take an example of powdery mildew or downy mildew. They shows the half of the portion of the mycelium or thallus is within the host and half of the remaining portion outside the host. Okay, and they derive their nutrition by using hosteria or many mechanical structure. ओके, त्याच्यामध्ये मग म्हणू शकतो की आपण ते पॅथोजन्स काय आहे, ते एक्टोट्रॉपिक और ectophytic in behavior. Then most common life cycle in fungi is asexual life cycle. Means maximum fungi produce the spore by the asexually. When particularly climate condition is favorable, at that time they produce a sexual reproduction. But at many cases they generally produce a sexual life cycle. Okay. Then next one is a conidia is a digest spore in fungi. That is a asexual spore in a fungi. Conidia, sporangiospore, conidia or oidia are the asexual spore. Okay, and generally ascospore, zygospore or different डिव्हिजनचे जे स्पोर आहेत ते डिव्हिजनचे स्पोर तुम्हाला सेक्सुअल स्पोर असतात. तर कोनिडिया इज अ सेक्सुअल स्पोर इन फंजाय. देन इंटरसेल्युलर मायसेलियम बियर द हॉस्टेरिया. ओके, आता तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की इंट्रासेल्युलर आणि इंटरसेल्युलर मायसेलियम कसे असते. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये इंट्रासेल्युलर मायसेलियम that mycelium enters within the means insert in the cell. Okay, means mycelium running breaking the cell, particular cell, but intracellular mycelium doesn't break the cell. They only run between the space provided by between the two cells, means that plasmalemma uh, area of the cell that runs into the intercellular mycelium. Okay, that's why intercellular mycelium bear the hosteria, because hosteria derive the nutrition from the individual cell. Okay, the next anomorph suggests the asexual stage of the fungus. ओके, तुम्हाला जर फंगसचं क्लासिफिकेशन सांगितलं होतं त्यावेळेस जे असेक्सुअल फॉर्म्स असतात फंगसचे त्यांना आपण ॲनोमॉर्फ म्हणतो. जसं समजा एक पायरोकुलेरिया ओरायझे आहे. ठीक आहे, दिस इज अ actually pyracularia is a anamorph. Okay, and that corresponding sexual stage of that pyracularia is a magnoporthe. ठीक आहे, तर मॅग्नोपोर्थे हे पायरोकुलेरियाचे करस्पॉन्डिंग सेक्सुअल स्टेज आहे. मीन्स असेक्सुअल स्टेजेस जे असतात फंगसच्या त्यांना आपण ॲनोमॉर्फ म्हणतो आणि जे सेक्सुअल स्टेजेस असतात त्याला टेलिओमॉर्फ म्हणतो. ठीक आहे, तर नेक्स्ट वन इज अ डायजेस्ट इज जनरली हॅपन इन ईस्ट. बडिंग इज जनरली found in yeast, that is a asexual reproduction or vegetatively reproduction of the yeast. जनरल जे बेसिक आस्कोमायकोटन ईस्ट असतात त्या आस्कोमायकोटन ईस्ट मध्ये जनरली बडिंग हे होत असतं. तर नेक्स्ट वन इज झूस्पोरेंजियम फॉर्म्स मोटाइल स्पोर्स दॅट कॉल झूस्पोर्स. ओके, जे स्पोरेंजियम असतं त्याच्यामध्ये झूस्पोरेंजियम असतं. ठीक आहे, जनरली पिथियम किंवा पायटोप्तरा आहे ते झूस्पोरेंजियम फॉर्म करत असतात. त्यामधून जे स्पोर डेव्हलप होतात तर ते स्पोर मोटाईल असतात, मीन्स त्यांच्यामध्ये फ्लॅजेल्ला प्रेझेंट असते. तर ते मोटाईल स्पोरला आपण काय म्हणतो असतो, झूस्पोर म्हणतो. ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ
प्लॅनोस्पोर म्हणतात. मीन्स त्याला झूस्पोरलाच एक सिनोनिमसली काय म्हणतो आपण, प्लॅनोस्पोर म्हणतात. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ नॉन मोटाईल स्पोर आर डॅश डॅश स्पोर. देज आर द अप्लॅनेटिक स्पोर. ओके. आता तुम्हाला दोघांचं माहिती पाहिजे. झूस्पोरला आपण काय म्हणतो, प्लॅनोस्पोर म्हणतो. तसंच नॉन मोटाईल जर असेल स्पोर तर त्याला आपण काय म्हणतो, अप्लॅनेटो स्पोर किंवा अप्लॅनेटिक स्पोर म्हणतो. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज ओइडिया इज अ असेक्सुअल स्पोर ऑफ पावडर मिल्ड्यू. लक्षात ठेवा की पावडर मिल्ड्यू मध्ये ओइडिया ह्या फॉर्म होत असतात. एक्सटर्नली ॲक्रोपिटल सक्सेशनने त्या ओइडिया फॉर्म होत असतात. नेक्स्ट वन इज दॅट इज डॅश डॅश इज डबल वॉल रेस्टिंग स्पोर. तर क्लायमॅडोस्पोर इज अ double wall resting spore present in a fusarium. Okay, generally fusarium produce a resting spore that is a thick double wall uh, structure surround that spore, that we called it a chlamydospore. Next one is a gametangial contact is dash 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 form the form of reproduction. Okay, gametangial contact is dash dash form of reproduction. इथं ऑफ राहिलेला आहे. तर त्याचे दिस इज अ सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे गॅमेटेंजियल कॉन्टॅक्ट, गॅमेटेंजियल कपुलेशन किंवा स्पर्मॅटायझेशन असेल किंवा डायकॉरेटायझेशन असेल, तर डिफरंट हे सेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे टाइप्स आहेत. Oogonium is a female gametangium. True or false? That is a true. Okay, Oogonium is a female गॅमेटेंजियम. आणि देन मेल गॅमेटेंजियमला आपण काय म्हणतो, अँथेरिडियम म्हणतो. ठीक आहे. लक्षात ठेवा, क्वेश्चन कधी कधी विचारला जातो. ओगोनियम इज अ फिमेल गॅमेटेंजियम अँड अँथेरिडियम इज अ मेल गॅमेटेंजियम. देन नेक्स्ट वन इज स्पर्मेटायझेशन इज फाउंड इन Ascomycotina and Basidiomycotina. Means that is third option is correct or C option is a correct. Both subdivisions carried out the spermatization type of sexual reproduction. Means rust or many Ascomycotina fungus carried out the spermatization. Then next one is the anastomosis. Anastomosis is dash dash of dash dash hyphae. That is fusion of the hyphae. ठीक है. Anastomosis means fusion of the different hyphae. That phenomenon we called it anastomosis. Then blastospore is a spore produced by the budding. ठीक आहे. जे बडिंगने स्पोर फॉर्म होतात त्याला आपण ब्लास्टोस्पोर म्हणत असतो. ही सिंपल फेनॉमेनॉन आहे. तो बडिंगने जे स्पोर फॉर्म होतात त्याला आपण ब्लास्टोस्पोर म्हणतो. नेक्स्ट ऑप्शन आहे ते फ्रॅगमेंटेशन. तर फ्रॅगमेंटेशनने जे स्पोर डिफरंट फॉर्म होत असतात त्याला आपण आर्थ्रोस्पोर म्हणतो. तर नेक्स्ट इज हू इज अ फादर ऑफ टॅक्झॉनॉमी. दॅट इज अ कार्लस लिनियस. Okay, Carlos Linnaeus gave the binomial nomenclature first time for the all living organisms. That's why he considered as a father of taxonomy. Then next one is a dash dash is a science of classification. Okay, taxonomy is a science of the classification. The first letter of genus should be dash dash according to nomenclature or according to the binomial nomenclature. The first letter of the genus should be capital. Okay, that is a correct answer. तर जिनस आहे तर आपण जिनस लिहिताना फर्स्ट लेटर काय आहे ते कॅपिटल करत असतो. तर दिस इज अ पर्टिक्युलर रूल ऑफ द रायटिंग. वेन जिनस रायटिंगसाठी पर्टिक्युलर रूल आहे. तर नेक्स्ट वन इज इन नोमेनक्लेचर फॅमिली एंड्स विथ. आता तुम्हाला डिफरंट हे सांगितले होते सफिक्स असतात. ठीक आहे. सफिक्स किंवा डिफरंट एंडिंग्स असतात टॅक्झॉनॉमीमध्ये. तर त्या टॅक्झॉनॉमीमध्ये आपण फॅमिली जे आहे तो फॅमिलीचा जो कॉलम आहे किंवा क्रायटेरिया आहे त्या फॅमिलीच्या क्रायटेरियामध्ये कोणत्या प्रकारचा एंड्स लागलेला असतो किंवा कोणत्या प्रकारचा सफिक्स असतो. त्याच्यामध्ये सेकंड ऑप्शन जे आहे बी ऑप्शन तुमचं ते करेक्ट आहे. ACE जे आहे ते सफिक्स हे फॅमिलीमध्ये जोडलेलं असतं. आता समजा पक्सिनियासी किंवा पिथियासी ॲज लाईक ते फॅमिलीला करेक्ट केलेलं असतं, एंड्स दिलेलं असतं. तर तसं सब डिव्हिजन असेल तर तुमचं मायकोटा असेल किंवा ऑर्डर असेल तर ALES असतं.
ठीक आहे, असं डिफरंट सफिक्स लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट वन इज देअर इज ॲबसेंट ऑफ स्टँडर्ड सफिक्स ऑर एंडिंग्स इन केस ऑफ द जीनस, दॅट इज अ ट्रू. ठीक आहे, तर हे काय आहे, ट्रू ऑप्शन ट्रू आहे. त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की दॅट इज जिनस किंवा स्पेसिस जे आहेत तुमच्या, तर एंडिंग्स कुठपर्यंत आहे, किंगडम सब डिव्हिजन किंवा डिव्हिजन किंवा फायलम जे आहेत, फायलम पासनं तर तुमच्या फॅमिलीपर्यंतच एंडिंग्स आहेत. नंतर जिनस किंवा स्पेसिस जे असतील नोमेनक्लेचरमध्ये, त्यांना असं स्पेसिफिक एंडिंग नसतो किंवा स्पेसिफिक सफिक्स नसतो. ओके, दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. Next one is a septate mycelium forms in dash dash subdivision. That is a Zygomycotina is a correct answer. Zygomycotina and Mastegomycotina subdivisions आहेत किंवा फायलम आहेत, त्यांच्यामध्ये असेप्टेड मायसिलियम फॉर्म होते, हे नेहमी लक्षात ठेवा. आणि नेक्स्ट दॅट इज रिमेनिंग बेसिडिओमायकोटिना असेल, आस्कोमायकोटिना असेल किंवा अदर रिमेनिंग जे तुमचे डिव्हिजन असेल आस्कोमायकोटिना, त्याच्यामध्ये सेप्टेड मायसिलियम ही फॉर्म होत असते. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज अ ड्यूट्रोमायकोटिना इज नोन फॉर डॅश डॅश स्टेजेस ऑफ फंजाय. तर तुमचं फंगसचं जे एन्सफॉर क्लासिफिकेशन आहे इन 1973चं, त्याच्यामध्ये एक ड्यूट्रोमायकोटिना सब डिव्हिजन आहे. तर ड्यूट्रोमायकोटिना सब डिव्हिजनमध्ये ज्या स्टेजेस आहेत किंवा ऑल पॅथोजन्स आहेत, दीज आर द asexual stages of the fungi. Okay, means Deuteromycotina is a mytosporic fungal group. That's why they produce the asexual stages of the corresponding their sexual stages that present in Ascomycotina or Basidiomycotina. Generally Ascomycotina मध्ये जे पॅथोजन्स आहेत त्यांच्या ज्या asexual stages असतात त्या प्रेझेंट असतात ड्यूट्रोमायकोटिना मध्ये. फॉर एक्झाम्पल फ्युजेरियम इज अ asexual state of the जिब्रेला. ठीक आहे, तर जिब्रेला दिस इज अ सेक्सुअल स्टेज, ती आस्कोमायकोटिना मध्ये प्रेझेंट असते. त्याचीच करस्पॉन्डिंग जिब्रेलाची करस्पॉन्डिंग असेक्सुअल स्टेज जी आहे त्याला आपण फ्युजेरियम म्हणतो, ती ड्यूट्रोमायकोटिना मध्ये प्रेझेंट असतात. तसंच कोलिओट्रिकम आहे, तर त्याला ग्लोमेरुला ही परफेक्ट स्टेज असते. ठीक आहे, सेक्सुअल स्टेज मध्ये परफेक्ट स्टेज आणि असेक्सुअल स्टेज मध्ये म्हणजे इम्परफेक्ट स्टेज. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज अ रस्ट फंजाई कम्स अंडर द बेसिडिओमायकोटिना. ठीक आहे, जे सब डिव्हिजन किंवा सब फायलम जे आहे तुमचं त्याच्यामध्ये रस्ट फंजाई, रस्ट किंवा स्मट फंजाई जे आहेत त्या बेसिडिओमायकोटिना मध्ये येतात. द नेक्स्ट वन इज अमिबा इज डॅश डॅश ॲनिमल ऑर मायक्रो ऑर्गॅनिझम, दॅट इज अ प्रोटोझोन ॲनिमल आहे तो. ठीक आहे. And next one is a nematology is deals with the nematodes, means study of the nematodes or science of the nematode ला आपण काय म्हणत असतो, नेमॅटोलॉजी असं म्हणत असतो. सॉरी, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डी ऑप्शन जे आहे, बोथ बी अँड सी आहे. त्याच्यामध्ये एलओम्सला नेमॅटोडचं दुसरं नाव काय, एलओम्स आहे. ठीक आहे. The next one is a dash dash leaves present in a nematode. 6 types of leaves present in a nematode. हे लक्षात ठेवा की जर तुम्ही फ्रंटल व्ह्यू जर बघितला नेमॅटोडचा, तर फ्रंटल व्ह्यूने आपल्याला दिसतं की त्याचं सर्क्युलर फॉर्म मध्ये असे 6 पॅटर्न ऑफ लिव्स प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, तर त्यालाच आपण 6 लिव्स म्हणतो, ते नेमॅटोड मध्ये प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट वन इज नेमॅटोड हॅज अ nematodes has developed digestive and reproductive system, that is true. Okay, well developed digestive and reproductive system ही present असते नेमॅटोड मध्ये, बट एक्सक्रिटरी अँड नर्वस सिस्टीम असते ती अप टू डेट प्रेझेंट नसते किंवा वेल डेव्हलप नसते. तर नेक्स्ट वन इज इमॅच्युअर स्टेजेस ऑफ नेमॅटोड्स. त्याच्यामध्ये इमॅच्युअर स्टेजेस ऑफ नेमॅटोड नोन ॲज अ डॅश डॅश स्टेजेस, मीन्स त्याचं सिनोनिमस नेमकं आहे. त्याच्यामध्ये वी कॅन सम बुक्स write the juvenile, then some books write the larval stages, means both forms are the correct. ओके, जुवेनाइल पण म्हणू शकता तुम्ही किंवा लार्वल स्टेजेस पण म्हणू शकतात. जनरली इन्सेक्ट जे आहे ते इन्सेक्ट मध्ये आपण म्हणतो की इमॅच्युअर स्टेजेस ऑफ द इन्सेक्ट आपण काय म्हणतो, लार्वा म्हणत असतो. ठीक आहे, एक शब्द इथे ऍड झाला आहे, तर जुवेनाइल्स पण म्हणू शकता तुम्ही. दॅट इज अ करेक्ट, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दॅट क्वेश्चन. The next one is a female nematode is generally larger than the male nematode.
ओके, जे फिमेल नेमॅटोड असतात ते जनरली स्लाइटली लार्जर असतात दॅन द मेल नेमॅटोड. The next one is a spicule. Spicule is a dash dash copulatory organ in a nematode. Okay, that is a male copulatory organ present in a nematode. We call it a spicule. The next one is a root knot nematode is मेलॉडॅग्निस स्पेसिस. ठीक आहे, आता 3-4 स्पेसिस आहेत त्याच्यामध्ये. सॉरी, मेलॉडॅग्निस नाही, पण जनरली जे बाकीचे तुमचे नेमॅटोड आहेत, आता हिट्रोडेरा स्पेसिस आहे, त्याला आपण सिस्ट नेमॅटोड म्हणतो. असे डिफरंट स्पेसिस आहेत, ते बघून घ्या तुम्ही. 3-4च आहेत त्याच्यापैकीच एक विचारलं जाईल. त्यामध्ये रूट नॉट नेमॅटोड जे आहेत मेलॉडॅग्निस स्पेसिस, आपण त्याचे एक सायंटिफिक नेम आहे ते. ठीक आहे. Generally, it infests the potato crop or brinjal crop. The next one is Anguna triticale is responsible for dash dash disease of wheat. That is tundu disease of wheat होत असतो due to that Anguna triticale nematode. Okay, this is a floral nematode, means काय म्हणू शकतो आपण ते above ground nematode infection आहे Anguna triticale in case of the wheat panicle. Also, there is a relation of the bacteria, that is Clavibacter species. Okay, Clavibacter triticale किंवा Clavibacter जो आहे तो पण प्रेझेंट असतो with that nematode and also cause a yellow rot of the wheat. Okay, yellow rot फॉर्म करत असतो wheat kernels मध्ये. The next one is a Gypinema species transmit the dash dash viral disease in grapes. तर grapes मध्ये एक viral disease आहे, that is fan leaf viral disease. ओके, तो fan leaf disease जो आहे ते ट्रान्समिट करण्याचं काम कोण करत असते आहे Gypinema इंडेक्स किंवा Gypinema स्पेसिस असतात डिफरंट नेमॅटोडचे, ते ट्रान्समिट करत असतात. Particularly that is a vector of that particular virus. That next one is a methyl bromide or diethyl dibromide are the generally fumigants in nature. Okay, the nature of that nematicide is in the form of fumigation, that's why we call it a fumigants. Then next one is a crotalaria or tagetes species are good example of dash dash crop. Okay, these are the antagonistic crops. तर crotalaria, generally we cultivate crotalaria in the form of green manuring. तर ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप आहे, त्याचं ग्रीन मॅन्युरिंग केल्यानंतर आपण we can reduce the population of nematode in the soil. Also tagetes, that is marigold, secretes the different anti-nematicide compound, that is alpha tertinyl into the soil. These are the all example of the antagonistic crops, त्याला antagonistic crop म्हणतात. The next one is dash dash is not fungal thallus modification. Here different फॉर्म ऑफ फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन आहेत. तर जे रिमेनिंग आहेत तुमचे 3, तर ते काय ते स्क्लेरोशिया, होस्टेरिया और रायझॉइड्स, हे काय फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन आहे. बट हिअर द स्पोरेंजियम इज नॉट अ फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन. दिस इज अ स्पोर फ्रूट ऑफ द असेक्सुअल फॉर्म ऑफ द फंगस. जे असेक्सुअल फंगस असतात किंवा असेक्सुअल स्पोर फ्रूट आहे ते स्पोरेंजियम फॉर्म करत असतात. दॅट्स वाय स्पोरेंजियम इज नॉट फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन. आता रिमेनिंग जे आहेत स्क्लेरोशिया, हॉस्टेरिया, रायझॉइड किंवा ॲप्रोसोरिया, ठीक आहे, तर ते आहेत फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन किंवा टिश्यूचं मॉडिफिकेशन आहे. तर नेक्स्ट वन इज हॉस्टेरिया इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल टिश्यू और फंगल थॅलस दॅट हेल्प्स टू डिराइड द न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन. ठीक आहे, इंट्रासेल्युलर मायसिलियम असते, इंट्रासेल्युलर मायसिलियम हे हॉस्टेरिया फॉर्म करत असतात, किंवा मायकोरायझा आहेत किंवा डिफरंट अदर लायकन्स वगैरे आहेत, त्यांच्यामध्ये होस्टेरिया ही फॉर्म होत असते. तर हे होस्टेरियाचं फंक्शन काय आहे, न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन. डायकॅरियोटिक सजेस्ट दॅट द 2 न्यूक्लियस विदिन द सेल. ठीक आहे, डाय मीन्स 2 आणि कॅरियोटिक मीन्स कॅरिओन मीन्स न्यूक्लियस. तर एका सिंगल सेलमध्ये जर 2 न्यूक्लियस प्रेझेंट असतात
त्याला आपण काय म्हणतो, डायकोरेटिक न्यूक्लियस मीन्स डायकोरेटिक स्टेज म्हणत असतो, किंवा फंगस जनरली दॅट सोमा ऑफ दॅट fungal cell, we called it the dikaryotic. Then next one is a flowering plant parasite, also known as a phanerogams. Okay, these are also known as a phanerogams, means phanerogamic plant parasites. And the next one is a loranth, also flowering plant parasite म्हणतात त्यांना, किंवा phanerogamic plant parasite म्हणतात, किंवा angiospermic plant parasite म्हणतात. ठीक आहे. Next one is a loranthus is parasitizing on a mango, curry leaves, wood apple. Both all have the parasitic relationship of the loranthus. ओके, वूड ॲपल आहे, मँगो आहे, किंवा करी लिव्ज आहेत, सॅपोटा आहेत, की नंबर ऑफ होस्ट प्रेझेंट आहेत लोरेंथससाठी. तर जनरली मँगोवरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. But here correct answer is a D. The next one, birds are major agent for transmission of the mistletoe. ठीक आहे, दॅट इज अ लोरेंथस. लोरेंथसचे ज्या बेरीज असतात त्यांच्यामध्ये सीड असतात, त्या बेरीज जनरली परस्यू करत असतात बर्ड, आणि त्या ट्रान्समिशनमुळे ते फिडिंग करत असतात. त्या ट्रान्समिशनमुळे जनरली जे लोरेंथस किंवा मिस्टलटोईचे सीड आहेत ते ट्रान्सफर होत असतात बाय द birds. The next one is a total root or stem parasite are photosynthetic. This is a total root or total stem parasite. कशाचं एक्झाम्पल आहे, आता चालू सॉरी याचं एक्झाम्पल काय असू शकतं टोटल रूट ऑर स्टेम पॅरासाइटचं, इट इज कस्कुटा ऑर डॉडर. तर ते फोटोसिंथेटिक आहे का, नाही. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस द pigment system, or they don't have a chloroplast. Okay, that's why they derive the nutrition wholly depend on a, or wholly depend on a nutrition for their host. The next one is cuscuta seed germinates in a soil. ठीक है, generally cuscuta is a stem parasite, but seed of the that cuscuta or daughter parasite is germinated in the soil, and after that germination they attach to the host stem and derive nutrition. After that some growth, they detach the stem portion from the soil, and individually or independently form their parasitic relationship with the new host. Okay, the next one is a hollow stem parasite. Hollow means total. The hollow stem parasite is a daughter. ठीक है. Next one is a dash parasitize on a sorghum and maize. That is a striga, witchweed, means both A and B are correct. Okay, striga and witchweed एकच नाव आहे दोघांचं. तर दॅट इज पॅरासाइटाइज ऑन अ sorghum and maize. जनरली सिरियल्स वरती हे स्टेम पॅरासाइट फॉर्म होत असतं. ठीक आहे, दिस इज अ पार्शल सॉरी रूट पॅरासाइट फॉर्म होत असतं. दिस इज अ पार्शल रूट पॅरासाइट. द नेक्स्ट वन इज डॅश क्रॉप आर मोर प्रोन टू ओरोवांच्या स्पेसिस. मीन्स कोणते प्लांट्स जे आहेत ते मोर ससेप्टेबल आहेत ओरोवांच्या स्पेसिसचं पॅरासाइटिक रिलेशनशिप होण्यासाठी. त्याच्यामध्ये जनरली सोलेनेशियस जे क्रॉप्स असतात, सोलेनेशियस क्रॉप्समध्ये तुमचं ब्रिंजल, पोटॅटो, ठीक आहे, टोमॅटो किंवा टोबॅको आहे. तर टोबॅको जनरली इज अ फ्रॉम द ओरोबांचे स्पेसिस. ओके, जनरली जे पॅरासिटिक रिलेशनशिप असतं ओरोबांचे किंवा प्रूमरेपचं, ते सोलेनेशियस क्रॉपवरती असतं. त्याच्यामध्ये टोबॅको हे मेन एक्झाम्पल आहे. नंतर ब्रॅकेट फंजाय अँड मशरूम्स कम्स अंडर द डॅश सब डिव्हिजन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बेसिडिओ मायकोटिना जे आहे त्याच्यामध्ये ब्रॅकेट फंजाय जे वूडवरती असतात, किंवा लिग्निकोलस फंजाय म्हणतो आपण त्यांना, आणि मशरूम जे आहेत ते बेसिडिओ मायकोटिना हे सब डिव्हिजनमध्ये प्रेझेंट असतात. त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. नेक्स्ट वन इज अ ईस्ट इज अ डॅश फंजाय. इट इज अ युनिसेल्युलर फंजाय. ठीक आहे, त्यालाच आपण सिंगल सेल फंजाय पण म्हणतो ईस्टला. द नेक्स्ट वन इज अ म्युकर. जनरली ऑल फक्त ईस्ट एवढी एकच फंगस आहे की ती युनिसेल्युलर आहे. ऑल रिमेनिंग फंजाय आर द मल्टीसेल्युलर. देन नेक्स्ट वन इज अ म्युकर अँड रायझोपस बिलॉंग्स टू फॉर्मेशन ऑफ
स्पोरेंजियम. ठीक आहे. आता म्युकर आणि रायझोपसचं स्ट्रक्चर तुम्हाला काढून दाखवलं होतं लेक्चरमध्ये, की त्याच्यामध्ये त्या स्ट्रक्चरवरती म्हणजे स्पोरेंजियम फॉर्म झालेला असतो. ठीक आहे, म्युकर आणि रायझोपसमध्ये. मीन्स दिस इज अ सेक्शुअल fruiting body of the mucor or rhizopus that belongs to the formation of the sporangium. The next one is a fungal cell are typically eukaryotic and lacks the chloroplast. ठीक आहे. तर फंगल सेल आहे तर युकॅरियोटिक सेल आहे, तर त्याच्यामध्ये जनरली मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतो, रायबोझोम्स किंवा अदर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमच्या ज्या सेल्स आहेत तर त्यांचं जे सेल ऑर्गॅनिझम स्ट्रक्चर असेल, न्यूक्लियस असेल, काही असेल, ते ॲज इट इज प्रेझेंट असतं, बट इट लॅक्स द क्लोरोप्लास्ट. ठीक आहे, एकच डिफरन्स आहे, बिकॉज दे डोंट कॅरीड आउट द फोटोसिंथेसिस or they are not the autotrophs, that's why they lack the chloroplast. हॅलो, काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला? आवाज येतो होता का क्लिअर तुम्हाला? हॅलो, येस सर. येते आवाज. ठीक आहे. आता हे लेक्चर्स जनरली आता आपल्या मायक्रोबायोलॉजी पण आपण क्विज घेतलेली आहे, अजून मागं फोटोसिंथेसिसची घेतली, आता हे रिमेनिंग जे शिकवलेले टॉपिक्स आहेत त्यांच्यावर पण घेतले. जनरली हे आता यूट्यूब चॅनलला टाकून देईल मी, पण जेव्हा एक्झामला जाणार तुम्ही, एक्झामला जायच्या आधी 4-5 दिवस आधी जर वाचायला टाइम मिळाला नाही तर असं ऐकून घ्यायचं, तुम्हाला तिथं ऑडिओमध्ये किंवा व्हिडिओ फॉर्ममध्ये अवेलेबल असेल तर तुम्हाला इझिली, मीन्स आपण जेव्हा डिस्कस करतो क्विजमध्ये तर अदर रिमेनिंग ऑप्शन्स असतात किंवा सेंटेन्समध्ये किंवा आपण पॅरामध्ये डिस्कस करत असतो, त्याच्यामुळं अदर आता तुम्हाला 70च क्वेश्चन दिसत आहे डिस्कस करत असताना, बट तुमचे याच्यामुळे 50 अजून एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन पण त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह होऊ शकतात जेव्हा डिस्कशन होतं आपलं तेव्हा. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला फक्त रिव्हिजन करायची गरज आहे याच्यामध्ये. जनरली क्वेश्चन्स इतके हार्ड नाही आहेत तुम्हाला, बट प्रिपेअर असू द्या, काय सांगता येत आता. ठीक आहे. Yes.